ማንም ሰው የማሰብ ነፃነት አለው። Everyone has the right to freedom of thought. Envar har rätt till tankefrihet. Envar har rätt till samvetsfrihet. Everyone has the right to freedom of conscience. ማንም ሰው Religion is a private matter. ሃይማኖት የግል ነው። Respect religion ኢትዮጵያ። Respect religion ኢትዮጵያ። ሃይማኖት በኢትዮጵያ ይከበር። Respect religion in Ethiopia. Respect religion in Ethiopia. We demand freedom of religion for all. We demand freedom of religion for all. We demand freedom of religion for all. We condemn detention of peaceful people. We condemn detention of peaceful people. Free the Muslim leaders in Ethiopia. Free the Muslim leaders in Ethiopia. Free the Muslim leaders in Ethiopia. Free Abu Bakr. Free Iskandar Nega. Free Riyot Alamu. Free Yasin Nuru. Free Bekkele Garba. Free Olbana Lelisa. Ethiopian government must respect the Muslim dignity. Ethiopian government must respect the Muslim dignity. Religion is a human right. Religion is a human right. If the prisoners is beaten, it is an arrogant expression of fear. Down with TPLF. Down with TPLF. Ethiopian government must stop ruling Ethiopians by fear. Ethiopian government must stop ruling Ethiopians by fear. Life without Islam is a naked tree. Birds without tree can never feel free. Respect religion in Ethiopia. Free Iskandar Nega. Free Abu Bakr Ahmed. Free Bekkele Garba. Free Yasin Nuru. Free Abu Bakr Ahmed. Free Riyot Alamu. Free Olbana Lelisa. Free Iskandar Nega. Religion is a human right. Religion is a human right. We demand freedom of religion. We demand freedom of religion for all. Free Abu Bakr Ahmed. Free Iskandar Nega. Free Yasin Nuru.
Nuru. Yasin Nuru. Free. Free. Olvana Lelisa. Olvana Lelisa. Free. Free. Bakkala Garba. Bakkala Garba. Free. Abubakar Ahmed. We demand freedom of religion for all. Religion for all. We condemn detention of peaceful people. Free. The Muslim leaders in Ethiopia. Free Abu Bakr. Free Abu Bakr. Free Iskandar Nega. Free Iskandar Nega. Free Riyad Alamu. Free Riyad Alamu. Free Yasin Nuru. Must respect the Muslim dignity. Free Andola Marrage. Free Andola Marrage. Free Olvana Lelisa. Religion is a human right. Religion is a human right. If the prison is lifted, this is another demonstration of fear. Religion is a human right. Japan government must stop ruling Ethiopian by fear. Ethiopian government must stop ruling Ethiopian by fear. Life is Islam. Next three. Verse 3. Never free. We condemn Free Andola Marrage. Free Riyad Alamu. Free Yasin Nuru. Free Yasin Nuru. Free Bakkala Garba. Free Olvana Lelisa. Ethiopian government must respect the Muslim dignity. Religion is a human right. Religion is a human right. Norway must stop support killers in Ethiopia. Norway must stop supporting killers in Ethiopia. Stop siding with the dictators. Stop siding with the TPLF. Norway, after 22 years, you have to revive. You have to stop supporting killers in Ethiopia. TPLF
the bullet that kills our brother and sisters. 22 years is more than enough. It's better to work with the people. 90 million people is suffering under ethno-fascism with TPLF. And Norway has subsidized that for 22 years. After 22 years, you can't just continue to support the killer in Ethiopia. In Ethiopia, there is no religion freedom. Our Muslim leaders were arrested and tortured. They are innocent. The terrorist is TPLF. The government. You supported for 22 years. Supporting dictators for 22 years must be followed with responsibility. Why do you support the killers still after 2 decades? Muslim leaders were elected by the people for the people. But the dictator government sponsored by Norway is taking the freedom from the people. And now our Muslim leaders and other political leaders are in jail. Who is paying for that? Norway is doing. America is doing. The Western country must protect the Ethiopian people like they do protect their people. If one Norwegian has a problem in Africa, we will hear every day on the news. But hundreds of thousands of Ethiopian prisoners, including our Muslim leaders, is in jail. We have never heard anything from the Norwegian press. It's very sad. Therefore, we demand Norway must stop supporting ethno-fascists in Ethiopia. Down with TPLF. We demand freedom of religion for all. We condemn the detention of peaceful people. TPLF has jailed our Muslim leaders. They have to be free. They are innocent. Like the hundreds of thousands of Ethiopian prisoners in TPLF's jail. TPLF is a terrorist organization. They have terrorized Ethiopians for so long. Therefore, Norway must stop siding with the killers. You send money. The TPLF pays for the security to kill, arrest Ethiopian Muslim leaders, political leaders, and innocent people. The money that goes from here is killing our people. Religion is a human right.
Free Olbana Lelisa. Free Olbana Lelisa. Ethiopian government must respect and enforce the Constitution. The Constitution. We demand freedom of religion for all. Religion for all. We condemn detention of peaceful people. Free the Muslim leaders in Ethiopia. Free Abu Bakr. Free Iskandar Nega. ድምጻችን ይሰማ። ድምጻችን ይሰማ። ድምጻችን ይሰማ። Free all Muslim leaders. Free all Muslim leaders. Free all political prisoners. Free all political prisoners. Free all journalists who jailed in Ethiopia. Norway must stop killers in Ethiopia. Stop subsidizing the killing in Ethiopia. Our Muslim leaders are innocent. They are chosen by the people, for the people. That is the people's demand. Therefore, Norway must demand the release of our Muslim leaders. Free our Muslim leaders. Free Abu Bakr. Free Iskandar Nega. Free Andualam Arage. Free Friot Alemu. Free Yasin Nuru. Free Bekkele Garba. Free Olbana Lelisa. Ethiopian government must respect the Muslims' dignity. We demand the religion of freedom. Ethiopian government must respect and enforce the constitution. Ethiopian government must respect and enforce the constitution. We demand freedom of religion of all. Norway must stop supporting terrorist regime after 22 years. Supporting terrorist leaders will have consequences. The Ethiopian people will be free whether you support it or not. But it is the best interest of the Norwegian people to work with the Ethiopian people. Therefore, stop supporting TPLF. TPLF has killed, tortured, imprisoned hundreds of thousands of people, including our freely elected Muslim leaders. They are innocent. Therefore, we demand Norway to support our freely elected Muslim leaders who are in jail. Free our Muslim leaders. TPLF is ethno-fascist. Therefore, Norway must stop supporting TPLF before it is too late. Because whether you support TPLF or not, it is the time to stop. Otherwise, we
the people will be free. The people never has lost the revolution. Therefore, it is the best interest of the Norwegian people to support the Ethiopian people. Not TPLF. The murderer, the torturer, organization that terrorize the whole East Africa. If we get rid TPLF, East Africa will be peaceful. Therefore, Norway must stop supporting terrorist regime. Free our Muslim leaders who are freely elected by the people, for the people. Norway, you protect your people. We love the Western freedom, but you should exercise the same for us in Africa, not just subsidizing the terrorist regime. Norway must stop supporting TPLF. በአስቸኳይ ይፈቱ። የፍርድ ቤት የውሸት ድራማ ይቁም። የወያኔ መንግስት ህገ መንግስቱን ያክብር። የዜጎች ሃይማኖት መብት በአስቸኳይ ይጠበቅ። ህገ መንግስቱ ይከበር። ፍሬ አቡበከር፣ ፍሬ እስክንድር ነጋ፣ ፍሬ ሪዮት አለሙ፣ ፍሬ በልቃነ በሊሳ፣ ፍሬ እስክንድር ነጋ፣ ፍሬ ሪዮት አለሙ፣ ፍሬ ያሲን ኑሩ፣ ፍሬ የሙስሊም ኮሚቴዎች ሊደር። መንግስት ያለ ፍትህ ህዝብ ማሰሩን እንወግዛለን። ድምጻችን ይሰማ። ፍሪ አንዱዓለም አራጌ፣ ፍሪ አቡበከር፣ ፍሪ እስክንድር ነጋ፣ ፍሪ ሪዮት አለሙ፣ ፍሪ ያሲን ኑሩ፣ ፍሪ በቀለ ገርባ፣ ፍሪ ኦልማና ሌሊሳ፣ ፍሪ አህመዲን ጀበል። ድምጻችን ይሰማ። ሰገሌን ኡመተ ኦሮሞ ሰገሌ ሙስሊማ ሀደጋሙ ሰገሌ ሙስሊማ ሀደጋሙ ሰገሌን ኡመተ ኦሮሞ ሀደጋሙ ኡመተ ኬኛ ረኪሳ ጅረኒ ሚዳ ጅረን ኡመተ ኦሮሞ ሚዳማ ጅረኒ ኡመተ ኬኛ ሂዳማ ጅረኒ ፍሪ እስክንድር ነጋ ሂዳ ሀገለኪፈሙ ሰገሌን ኡመተ ኦሮሞ ሀደጋሙ ያሲን ኑሩ ሂዳማ ኬሳ ሀበሁ አሕመድ ኑሩ ሂደራ ሀበሁ አቡበከር ያሲን ሂደራ ሀበሁ ያሲን ኑሩ ሂደራ ሀበሁ ኦልባና ሌሊሳ ሂደራ ሀባቱ ሞቱማን ወያኔ ኡመተ ሂዳ ጅራ ኡመተ ሬባ ጅራ ኡመተ ረኪሳ ጅራ ለፈረ ሃሩ ጅራ ኪሸሳ ጉተታ ጅራ ummata sagala ummata oromoo haadhagaamu muslima miidhamaa jiranii hidharra haa
bahani ummanni muslima miidhamaa jiran hidharra haa bahani red till tanke frihet. Envar har rätt till tankefrihet. Envar har rätt till samvittighetsfrihet. Envar har rätt till samvittighetsfrihet. Envar har rätt till religionsfrihet. Envar har rätt till religionsfrihet. Respect human rights in Ethiopia. Religion is a private matter. Religion is a private matter. Religion are an privatsak. Religion are an privatsak. Everyone has the right to freedom of religion. ማንም ሰው የሃይማኖት ነጻነት አለው። Envar har rätt till religionsfrihet. Everyone has the right to freedom of conscience. Envar har rätt till samvittighetsfrihet. Envar har rätt till tankefrihet. Norge må stoppa och hjälpa terrorister. Ethiopia. Norway must stop supporting killers in Ethiopia. TPLF is a terrorist organization. TPLF is a terrorist organization. Continuing to support TPLF is a crime against Ethiopians. Therefore, Norway must stop supporting dictators in Ethiopia. Ethno-fascism in Ethiopia. In Ethiopia, TPLF has killed, tortured, arrested hundreds of thousands of people. Among them, our Muslim leaders. Therefore, we demand the freedom of religion. Free our Muslim leaders. Free our Muslim leader. Ethiopia. እንግዶቻችን እንኳን መጣችሁ። ፕሮግራማችንን እንጀምራለን። በሀገራችን ያለውን የሰብአዊ መብት ጥሰት እና የሃይማኖት መብት አለመከበር በተመለከተ ይሄን ሰላማዊ ሰልፍ አድርገን የዚህንም ሀገር መንግስት ለመጠየቅና ጩኸታችንን ለማሰማት ስላሰብን ነው ይሄን ሰላማዊ ሰልፍ ያዘጋጀ ነው። ይሄንን በተመለከተ የኢትዮጵያ ሙስሊሞችን በመወከል አቶ ሙባረክ የሱፍ ንግግር ያደርጉልናል። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ሰላም አለይኩም ወአለይኩም ወራህመቱላሂ እና ክቡራን ወንድሞቼና እህቶቼ ከሁሉ አስቀድሜ በዚህ የቅዝቃዜ ብርታት ከፍተኛ በሆነበት የበረዶ ቁልል በሞላበት ፈታኝ በሆነ የክረምት ወራት ሳትበገሩ ይህን የተቃውሞ ሰልፍ ለመካፈል እዚህ በመገኘታችሁ የተሰማኝ ደስታ ወሰን የለውም። በዛሬው ዕለት በመላው ዓለም በብዙ ሀገሮች በተመሳሳይ ሁኔታ ኢትዮጵያውያኖች ለተቃውሞ ሰልፍ ስለሚወጡ ድምጻችን ጎላ ብሎ እንደሚሰማ እርግጠኛ ነኝ። ኢትዮጵያም ጭምር ዛሬ ኢትዮጵያም ተካሂዷል። በዚህ አጋጣሚ እንደሚታወቀው የሀገራችን ሙስሊም ማህበረሰብ ሶስት በጣም ቀላልና ከሚገባው በላይ ኢምንት የማይሞሉ ተራ ጥያቄዎችን ይወክሉኛል ብሎ በመረጣቸው በእውቀት በልጽገው በመልካም ስነ ምግባር የጎለበቱትን የሰላም አምባሳደሮችን ወክሎ ለመንግስት ጥያቄውን አቅርበው መፍትሄ እንዲፈልጉለት ቢልካቸውም አምባገነኑ መንግስት በየትኛውም የዓለም ታሪክና ሀገር ተሰምቶ የማይታወቅ ሴራን በመሸረብ ንጹሃን የሰላም መልእክተኞችን በማሰርና በማሰቃየት
ለሙስሊሙ ማህበረሰብ ያለውን ንቀት ከማሳየቱ ባሻገር በማን አለብኝነትና በእኔ አውቅልሃለሁ ሰበብ ሙስሊሙ ማህበረሰብ አጥንቱን ከስክሶ ደሙን አፍሶ ያቆማቸውን ቅዱስ መስጊዶችም ደፍሮ እንደ ዘበት እየቀማና ታላላቅ ዑለማዎችን እያፈናቀለ የትውልድ ማፍሪያና ማበቢያ የሆኑትን መድረሳዎች ወይንም የሃይማኖት ትምህርት ቤቶች ያለምንም ምክንያት እያሸገና በየዩኒቨርሲቲው የሚማሩ ሙስሊም ተማሪዎችን እያባረረ ትውልድ እንዲቀበርና ሙስሊሙ በሀገሩ ባይተዋር ሆኖ ብዙዎችን ለእስር ለስደት እንዲሁም ለሞት እየዳረጋቸው ይኸው ድፍን 2 ዓመትን በሰላማዊ መንገድ ለአስጨራሽ የትግል ጉዞን በጽናት እየተጓዘ ዛሬ ላይ ደርሰናል። አምባገነኑ መንግስት ይበልጥ በጥፋቱ በርትቶ አሁንም በግትርነት አቋሙ ላይ ይገኛል። እኛም በኖርዌይ የምንገኝ ሙስሊሞች ባለፉት 2 ዓመታት ከሙስሊሙ ማህበረሰብ ጎን በመቆም ዲያስፖራውን በማስተባበር ለዲኑ አለኝታነቱን ዘብ ቋሚነቱን ያረጋግጥም ዘንድ በተለያዩ መድረኮችና የትግል ጉዞዎች ላይ ያላሳለሰ ጥረት እያደረግን እንገኛለን። ወደፊትም ሁላችንም በዘር በሃይማኖት ሳንከፋፈል ለአንዲት ሀገር እንደ አንድ ሰው ቆመን እንድንታገል ጥሬን አስተላልፋለሁ። የጭቆናው ዘመን አክትሞ ጨለማው ተገፎ የፍትህና የነጻነት ብርሃን ይፈነጥቅ ዘንድ አሁንም ቁርጥ አቋማችንንና የወገን አለኝተኝነታችንን አጠናክረን እንነሳ። ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ። አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር፣ አላሁ አክበር። እሺ፣ እናመሰግናለን አቶ ሙባረክ። ይህንን ሰላማዊ ሰልፍ ያዘጋጀው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እንዲሁም የኢትዮጵያ በኖርዌይ ስደተኞች ማህበርና የኢትዮጵያውያን ሙስሊም ኮሚኒቲ ነው። ይሄንን በተመለከተም ከኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የኮሚኒቲው ሊቀመንበር አቶ ፋሲል አለባቸውን ወደ መድረኩ ጋብዛለሁ። እንደምን ዋላችሁ? እንኳን ለዚህ ሰዓት አደረሰን። ያው እንደሚታወቀው ይሄንን ሰላማዊ ሰልፍ ስናዘጋጅ መልእክት ኖሮን ነው። ያ መልእክት ደግሞ በግፍና መብትን በመጣስ ያሉ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን በመቃወም ነው። እስራቶች አሉ፣ እንግልቶች አሉ። ያንን በመቃወም ነው። የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ ደግሞ ከተቋቋመለት ዓላማ እና መርህ መሰረት አንደኛው ህገ ደንቡ በሚያዘው መሰረት የኢትዮጵያውያን የመብት ጥሰት ሲኖር ግንባር ቀደም ሆኖ ይመለከተዋል። እምነትን በነጻነት አለማራመድ የመብት ጥሰት ነው። በነጻ ሚዲያ አለመገልገል የመብት ጥሰት ነው። እንደ አንዱዓለም አራጌና ተመሳሳይ ባለሙያዎች አገር ጥለው የተሰደዱበት፣ የታሰሩበት፣ የተንገላቱበት የሚዲያ ነጻነት ባለመኖሩ የመብት ጥሰት ነው። እምነትን በፍላጎትና በሚመች ሁኔታ ሰዎች ለይስሙላ ቢሆን የተቋቋመውን ህገ መንግስት ተገን አድርገው እንደራጅ ሲሉ መንቀፍ፣ ማሰር ይሄ የሰብአዊ መብት ጥሰት ነው። ይህንን ያካተተና ሌሎች ችግሮችን ባለን የህገወጥ አገዛዝ ምክንያት ህብረተሰባችን እየተንገላታ ነው። እኛ ደግሞ ለዛ ድምፅ እንሆነው ዘንድ በዚህ ነጻ በሆነ ሀገር ስላለን ያንን ያካተተ ያንን ያማከለ የሰላማዊ ሰልፍ ጥሪ ስናደርግ ይህ የመጀመሪያ ጊዜያችን አይደለም። በተደጋጋሚ ጠርተናል እና የዛሬ የበለጠ ልዩ የሚያደርገው እስረኞች ያለ ፍላጎታቸውና ያለ እምነታቸው በሐሰት ቃል ገብተው ወይም ደግሞ መንግስት የሚሰጣቸውን ድንጋጌዎች ፈጽመው ፈርመው እንዲወጡ የሚደረግበት ሁኔታ ነው ያለው። ከወጡም በኋላ የሚሸማቀቁበት፣ ቤተሰቦቻቸውን እንደ መያዣ የሚያደርግ ኢሰብአዊ የሆነ ድርጊት ነው ያለው። ይሄ ደግሞ ኮሚኒቲው አጥብቆ የሚቃወመው ጉዳይ ስለሆነ ነው ዛሬ እዚህ የተገኘ ነው። ለወደፊቱም የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን እንቃወማለን። በሚያስፈልገው በማንኛውም አይነት እንቅስቃሴ የሰብአዊ መብት ጥሰቶችን ተቃውመን እንቆማለን። ይህ የኮሚኒቲው ዓላማ ነው። የኮሚኒቲው ዓላማ ደግሞ ሁሌም አንድ አይነት ነው።
እና በዚህ መንፈስ ነው ዛሬ ከእናንተ ጋር አንድ ጋር ሆነን አንድ ድምፅ ሆነን እዚህ የተገኘ ነው። ስለዚህ ኮሚኒቲያችን ከፖለቲካ ነፃ ነው ስንል ግን የመብት ጥሰቶችን ይደግፋል ማለት አይደለም። ሁሉም ሲተረጎም ፖለቲክስ ቢሆንም ነገር ግን የጋራ የሆኑ ችግሮችን እስልምና ዓለም ሳያውቀው ያወቀችን ሀገር ዛሬ አዲስ በተፈጠረ ሀባሽ ወይም ሌላ ነገር ካልተቀበላችሁ በሚል ተልካሻ ምክንያት ሰዎችን ማንገላታት ክርስቲያኑም አይቀበለው እንኳን ሙስሊሙ እና አቡበክር የያዙትን ጥያቄ ይህንን ነው። ይህንን ግን ምላሽ የሚሰጥ የምዕራቡ ዓለም አካል ባለመኖር ነው ሁልጊዜ ሰላማዊ ሰልፍ፣ ሁልጊዜ ጩኸት ያለው። አሁንም በተባበረ መልኩ በቀጣይ የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የሰብአዊ መብት ጥሰት የጋራ የወል የሆኑ ጥሰቶች ኢሰብአዊ ድርጊቶች ሲፈጸሙ አሁንም እንቆማለን። ስለዚህ በዚህ መንፈስ ነው የወጣ ነው። ድምጻችን ይሰማ። መብት መጠየቅ ኃጢአት የለውም። በ2009 የወጣው 625 2009 የቴሮሪዝም አዋጅ ተቀባይነት የሌለው ሰዎችን አሸማቆና አንገት አስደፍቶ በተለይም ደግሞ ያለውን ማህበረሰባዊ ግንኙነታችን ባህላችን የሚያጠፋና የሚያቀጭጭ አብሮ ሻይ መጠጣት ወንጀል የሆነበት ጊዜ ላይ ነው የደረስነው። የሚዲያ መብቶችን በተመለከተ በአንቀጽ 29ና 19 ራሱ መንግስት ሰማዩ ተብዬ ባዩ የወያኔው መንግስት ያቋቋመው ህገ መንግስት የደነገገው ህገ መንግስት በአንቀጽ 29ና 19 ላይም የደነገገው ነው። ሰዎች የመናገር የመጻፍ መብታቸው የተጠበቀ ነው ይላል። መናገር መጻፍ ወንጀል የሆነበት ሀገር ነው እና ይህንን አጥብቀን እንቃወማለን። ለዛም ነው የኢትዮጵያ ኮሚኒቲ የዚህ ሰላማዊ ሰልፍ አንዱ አካል የሆነው። ጥሪያችን ይሰማ፣ የታሰሩ ወገኖቻችን ይፈቱ፣ ፍትህ 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 ነጻ ፍትህ ለሚፈልግ ህዝብ እንመኛለን። መልካም ጊዜ። እናመሰግናለን አቶ ፋሲል። እንዲሁም አሁን የሚቀጥለውን ንግግር እንዲያደርጉልን የስደተኛ ማህበሩን ተወካይ እንጋብዛለን። ወይዘሪት የሻረግ እንደምን ዋላችሁ? የተከበራችሁ ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖቼ እና የኢትዮጵያውያን ወዳጆች፣ ከሁሉ አስቀድሜ በኢትዮጵያውያን ስደተኞች ማህበርና በራሴ ስም ብልህ ለሆኑት የሙስሊም ወገኖቻችን መፍትሄ አፈላላጊ መሪዎች፣ የሰላም ተምሳሌቶች ልባዊ አክብሮቴን እንድገልጽ ይፈቀድልኝ። ይህን የምለው ያለ ምክንያት አይደለም። ጋጠ ወጡ ወያኔ እጅግ ኃላፊነት በጎደለው መልኩ ዘመኑን ለማርዘም ብቻ መላው ኢትዮጵያውያንን በዘር፣ በጎሳ፣ በሃይማኖት መከፋፈሉ አልበቃ ብሎት የተለየ ሁኔታ በሙስሊም ወገኖቻችን ላይ የሐሰት ወንጀሎችንና ዶክመንተሪ ፊልሞችን እየፈጠረ አሸባሪ የሚል ስያሜ እየሰጠ የቱንም ያህል ስቃዩንና መከራውን ቢያበዛባቸውም ከዓላማቸው ንቅንቅ ሳይሉ ኢትዮጵያውያን በሙሉ በዘር በጎሳና በሃይማኖት ሳንከፋፈል ፍትህ፣ እኩልነትና ዲሞክራሲ የሰፈነባትን ሀገር ለመመስረት በአንድነት በመቆም ታሪካዊ ግዴታችንን እንድንወጣ ይህንን ታላቅ ጥሪ አድርገዋል። ይህ አንድነታችን ቀን ከሌት እንቅልፍ ኢትዮጵያዊነትን ለማጥፋት ቀን ከሌት እንቅልፍ አጥተው ኢትዮጵያዊነትን ለማጥፋት የሚሮጠውን የወያኔ የፖለቲካ ክስረት የሚያሳይ ሲሆን፣ በአንጻሩ በወያኔ አገዛዝ ለተንገሸገሸው ህዝባችን የድል ጮራ መቅረቡን አመልካች ነው። ጥንት አባቶቻችን ለባዕዳን አንገዛም ብለው ጠላትን ሲያርበደብዱ የተሰጣቸው ስያሜ ስቶበን፣ አንድ ዲሲፕሊን ወይንም ስርዓት አልባ የሚል ነበር። ዛሬ ግን የሚያስመዘገቡት ጀግንነት ዋጋ ተሰጥቶት ከቀኝ ግዛት ነጻ የሆነች ሀገር እየተባለች በዓለም ገና ትጠራለች። ዛሬ የሙስሊም ወገኖቻችን እምነታችን ባሉ እነ አንዱዓለም አራጌ፣ እስክንድር ነጋ፣ አቶ በቀለ ገርባ፣ ውብሸት ታየ፣ ሮት አለሙ ነጻ ሀገር የዜጎች መብትና እኩልነት ባሉ ያለባቸውን የሙያ የዜግነት ግዴታ በተወጡ አሸባሪ የሚል ስያሜ ተሰጥቷቸዋል። በየእስር ቤቱም ግፍ እየተፈጸመባቸው ነው።
የኢትዮጵያ ሕዝብ ግን አሸባሪው ማን እንደሆነ ያውቃል። አሸባሪው ማን ነው? ወያኔ። አሸባሪው ማን ነው? ወያኔ። አሸባሪው ማን ነው? ወያኔ። ትክክል፣ ወያኔ ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ አሸባሪውን ያውቀዋል። ዛሬ ጥቂቶች እንደ ልባቸው ሲፈነጩ፣ ብዙሃኑ ግን እንደ ሁለተኛና ሶስተኛ ዜጋ በመቆጠሩ አልበቃ ብሎ እስር፣ እንግልት፣ ስደት እየደረሰበትና ላልሰራው ጥፋት ቅጣትን እየተቀበለ ነው። ዛሬ ሀገራችን ኢትዮጵያ ልጆችን ስትወልድ ብትስቅም፣ በአንጻሩ ደግሞ ንጹሐን ልጆቿ በግፍ ሲታሰሩ፣ ሲገረፉና ሲገደሉ ከመጠን በላይ በበዛው የልጆቿ የጣር ጩኸት ተጎሳቁላ ትገኛለች። ታዲያ ይህንን የጣር ጩኸት ማስቆም እንችል ይሆን? መልሷ ይቻላል ነው። በልበ ሙሉነት ከተነሳንና ከተባበርን ምንም አዳጋች ነገር የለም። መብረር እንችላለን የሚል እምነት ካለን የስ ዊ ካን ፍላይ፣ የስ ዊ ካን ፍላይ፣ የስ ዊ ካን ፍላይ። ነጻነት፣ ፍትህ፣ እኩልነትና ዲሞክራሲ የሰፈነባት ሀገር መመስረትና በህዝብ ደም የተጨማለቁ አምባገነኖችን ለፍርድ ማቅረብ እንችላለን። አዎ፣ ግን ወያኔን ነቅተንብሃል ካልነው ነው። ፍትህ፣ እኩልነትና ዲሞክራሲ በሀገራችን ለማስፈን ብዙ ወገኖቻችን በሚያደርጉት ትግል ብዙ ወገኖቻችን እጅግ አሰቃቂ ግፍ እየተፈጸመባቸውና ያለ ስማቸው ስም እየተሰጣቸው ነው። አንዷለም አራጌ ለሁሉ የምትበጅ ሀገር እንመስርት ባለ ሀገሬን ባለ አሸባሪ ተብሎ የእድሜ ልክ እስራት ተፈርዶበታል። እነ እስክንድር፣ እነ ሪዮት፣ ውብሸት ታየ ወዘተ ታዲያ ዓላማቸው ግቡን መጥቶ የሚያውቋት የሚያልሟትን ኢትዮጵያ መመስረት ይችሉ ይሆን? መልሱ አዎ፣ በትክክል ነጻነትና ፍትህ የሰፈነባት ኢትዮጵያ መመስረቷ አይቀሬ ነው። ነገር ግን ጥያቄው ዛሬ እኔና እናንተ በምን መልኩ ልንረዳቸው እንችል ይሆን? የሀገራችን ጥሩም ሆነ መጥፎ ገጽታዋ የሚለካው ዜጎቿ በሚያደርጉት አስተዋጽኦ ነው። ሁላችን በአንድነት በመተባበር ኢትዮጵያችንን ለማዳን እንተባበር። በእነ ኡስታዝ አቡበከርና በሌሎችም ሙስሊም ወገኖቻችን እየተፈጸመ ያለውን የሐሰት ክስ እንቃወማለን። እነ አንዷለም አራጌ፣ እነ እስክንድር ነጋ፣ እነ ሪዮት አሸባሪ አይደሉም። የጀግኖቻችንን ስም በማቆሸሽ ጀግና መሆን አይቻልም። አመሰግናለሁ። በጣም እናመሰግናለን። አሁን ደግሞ የሚቀጥለውን ፕሮግራም ከኦሮሞ የሙስሊም ኮሚኒቲ ተወካይ ካለ ንግግር ሊያደርጉ ይችላሉ። ኢሳኒ ዋን በዲ ተከይኖ ጀንዴ ከናፉ ማሊፍ ሞቱማ ነው ያለ ሂዳ ጅራኒ ኪጂወቲ ሶበቲ ዋን ኢሳን ኢኖ ጀነቲ ኢሳን ሬበማ ሚደማ አከን ኢሳኒ ዋን ኪጂወቲ ሶበቲ አከ ኢፊ ወጀተኒ ኑቲ ወጀኔ አከ ዋን ተኮሶን ጎኔ ሞቱማን ሶበቲ ኢሳን አከ ዋን ከነ ወጀኔ አከ ጃኒቲ ኢፊሳኒቲ ዋን ሰኒ ወጀቻ ጅራን ከናፉ ዲነ ሳኒ ፊ መሌ ዋን ኢሳን ጃኒ ዋን ኢሳን ወጀተን እንጅሩ ከናፉ ሞቱማ ነው ያኔ ሞቱማ ወኒ ሙስሊማ ፊ ማሊ ፊ ዲነ ኬሰ ገላ ማሊ ረኪነ ሳኒ ማሊ ፊ መስጊደ ኬሰ ሰላተኒ ጃኒ ማሊ ፊ አህባሺ ብየራ በከራ ፊደን ማሊ ፊ እስራኤል ራፊደን ሉብናን ራፊደኒ ማሊ ፊዳ ዲነ ኬኛ ኬሳ ማሊፍ ገላ ዲነ ኬኛ ዋሂ ኢሳን ፊደኒ ሚቲ ሞቱማ ወያኔ ሚቲ ከፊዴ ሞቱማን መኒ ሙስሊማ መካ ቦዳ
kan diina qeebalani kanaafu booda isaan waan takka waan isaan hojjetan jiru mootummaan wayyaanee diina keessa maaliif gala isaantu rakkina keessa waan isaan badii isaanii dho'isuu fi muslimarra kaayani kanaafu mootummaan wayyaanee ifi rakkisaa ifi nama miidhaa ifi waan ifi badii isaa dho'isuufu ummata muslimarra kaaya kanaafu muslimni badii takkaan qabani kanaafu sagaleen ummata muslima haa dhagayamu muslimni waan takka badii takkaan qabanii badii isaanii badiin ka wayyaane malee kan muslimaa miti sagaleen keenya haa dhagamu ummanni hidharraa jiranii haa nuuf bahanii galatooma አጠር ያለ ግጥም አነብላችኋለሁ። አንዱኑ ይሉናል ከማን አንድንሆን አንድ ላይ ስንጮህ ሀገር ሀገር እያልን አንድ ላይ ስንጮህ ህዝብ ህዝብ እያልን እያዩ እንዳላዩ አንዶኑ የሚሉን እኛማ አንድ ነን ከማን አንድንሆን ይህንንም አንክድም ከአንዳንዶች ልዩ ነን አንዶኑ የሚሉን ደግሞ እኮ የሚገርመው የገደለን ሲሞት እያገደደው ቆሞ ለበተነን እየየ እያሉ ነው ያዛኝ ቅቤ አንጓች መጽሔት መች ጠፋ አንዶኑ አትበሉ እኛማ አንድ ነን ተፋቀሩ አትበሉን እኛም ፍቅር ነን ይህንንም አንክድም ከእናንተ ልዩ ነን ዘይትና ውሃ በግና ተኩላ ነን ከቅል የቀለሉ ቃላቶችን ደርድሮ ልቡ ከአንድና አንድ ምላሱ ከኛ ድሮ ልምከራችሁ ይላል በግ መሳይ ቀበሮ ከመከራ በጋሽ ከዘርዘራ ናጋሽ ጡት እየተጣበ አንድ ኑን ይላል በቃላቱ ቱምታ መሬት እያነባ በቃ በቃ ተው ከበታኝ አድራችሁ ሰብሳቢ አትኑብን ቃየልን ሆናችሁ በሙሴ አትማሉብን በሀገር ፍቅር ዜማ በአርበኝነት ቅኝት በቅል በቀላሉ እንቱ ፈታቀላት ኢትዮጵያዊነት ጥላሸትን አትቀቡት ምቀኛ ተስፋቢስ መሰር አያላችሁ ስሙን አትበክሉት መካሪ ይመስላችሁ ተሰብሰቡ አትበሉን ከበታኙላችሁ አንዱሉም አትበሉን ከግጠኛ አድራችሁ ግድግዳ በሚበልጥ ውስጥ ቆላጮት ድንቄም ጥበብ ቢጤ ምነው ብትተውት አረ ወግዱልኝ ጆሮአችሁ አይደንቁ ጥረት አልባ ጥበብ ፉከራ አይሉት መዝሙር ውሾ አይሉት ኑዛዜ ቴክሳስ አይሉት ምክር እስኪ ተወት አድርጉን ምስክራችሁም ይቅርብን የከፋን ሰውነንና ክፉም አትናገሩን ከበታኝ አድራችሁ አንድ ኑን አትበሉን ከበታኝ አድራችሁን አንድ ኑን አትበሉን አመሰግናለሁ ታንኪዩ ድል ስለሰጣችሁ እና በመጀመሪያ ደረጃ እኔ የምናገረው ምንድነው ማንኛው ኢትዮጵያዊ ነው ማለት ሙስሊሙ ምኑም አንድ ስለሆነ ነው ለመሰላችሁ አንድ ምለው አንዳንድ ኢትዮጵያውያኖች ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉትን የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች ወይ የሌላው ሃይማኖት ከሆነ እንደሌላ አንድ ማወቅ ያለብን ነገር የእስላም ኮፍያ ካላረጋ አንድ እስላም ከኔ ማንም የሚለየው የለም አንድ ህዝብ ነን ሃይማኖቱ ልክ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ሃይማኖት የዛሬ 2000 ዓመት እንደገባ የእስልምና ሃይማኖት የዛሬ 1400 ዓመት ገብቷል ሌላ ምንም ነገር የለም ሁለቱም ሃይማኖቶች በሰላም ነው የገቡት እንደሌላው አረብ ሀገር በጦር በመሳሪያ አይደለም ስለዚህ እንዲህ የሚባል ነገር የለም ኢትዮጵያውያኖች ነን ሁላችንም አንድ ነን እንጂ ልክ አላረን ሌላ አይነት ለምሳሌ አረቦች ይዘውት መተው ሃይማኖቱ እኛ ሀገር ሆኖ በመልክ በምን እንደማንግባባ እያደረገ ማሰብ የለብንም ስለዚህ ይሄ የሃይማኖት ነፃነት ነው ሁሉም ኢትዮጵያዊ ሁሉ ነው እንደዚህ ነው በዛው ደግሞ ማወቅ ያለብን ኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰራውን ስራ አሁን ለምሳሌ የኢትዮጵያ መንግስት ልንል አንችልም ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ባለስልጣን ነው የሚላል ለዚህ ውስጥ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ኃይለ ማርያም ደሳለኝ ቤተ መንግስት ውስጥ እግዚአብሔርን ነው የምላችሁ የመጨረሻ ያለው ፍሪደም እንዳፈለገ ሽንት ቤት መሄድ ይችላል ለእውነቴን ነው የምላችሁ ስለዚህ የኢትዮጵያ መንግስት አትበሉ ቲፒኤልኤፍ ነፍሰ ገዳይ ገንጣይና አስገንጣዮች ናቸው ስለዚህ አንድ መታየት ያለበት ነገር ሙስሊም ወንድሞቻችንም ይሄንን ነው ማወቅ ያለባቸው እንጂ ሁሉም ኢትዮጵያዊ አንድ ነው እና የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች 2 ዓመት ያረጉት ትግል እኔ በክርስቲያንነቴ እቀናበታለሁ ደስ ቢልም የነሱም እንዳልሰራ ማወቅ አለባቸው ስለዚህ ሁላችንም ይሄንን መንግስት ለመጣል የሚታገሉትን ድርጅቶች መርዳት አለብን ጫካ የገቡ ኢትዮጵያኖች አሉ እነሱ መረዳት አለባቸው አገር ውስጥ ያሉ የሙስሊም እንቅስቃሴ ሰማያዊ ፓርቲ አንድነት ከሚባለው ጋር አብረው መሄድ አለባቸው ለምሳሌ ባለፈው የሰማያዊ ፓርቲ ላይ በብዛት የወጡት እስላሞች ናቸው ምናምን ታዲያ ምን ይሁን ለምን 100% አይወጡም
ለእስላም ብቻ ነው እንደ ማስታወቂያ ያወጣው የሰማያዊ ፓርቲ? ሃይማኖት የለም፣ ሁሉንም ነው። ስለዚህ ማንም ድርጅት እንደሚለው ሲወጣ ሁሉም ኢትዮጵያዊ ወጥቶ ነው ድራሹን ማጥፋት ያለበት እና ተጠያቂው TPLF ብቻ መሆኑን ማንም ኢትዮጵያዊ ማወቅ አለበት። ከዛ በተረፈ እስላም ክርስቲያን የሚባል ነገር የለም። ለእኔ ለአምሳል ካሴ አንድ የራሻ ኦርቶዶክስ ፑቲን የሚባል ሰውዬ ከጀማል ሁሴን ጋር አወዳድረው አልችልም። ፊኒሽድ። ምክንያቱም እኔ ይሄ ኢትዮጵያዊ ነኝ፣ በኢትዮጵያዊነት የሚቀርበኝ እሱ ነው። ለአንድ ሙስሊም ኢትዮጵያዊ መታወቅ ያለበት ነገር ሌላ የሳውዲ ወይም የየመን ይኸው ዛሬ ስንት ግፍ ሲሰሩ አይተናል። እስላም፣ ክርስቲያን፣ ኦሮሞ፣ አማራ ሳይሉ ያ አይነት ዘር ሳይሆን የሚያስፈልገው ለአንድ ሙስሊም ኢትዮጵያዊ እንደኔ አይነቱ አምሴ ካሴ ነው ወንድሙ። መካድ የሌለበትና እውነተኛው ሀቅ ነው። ኢትዮጵያ የምትድነው ሁላችንም አንድ ላይ ሆነን ነው። ኢትዮጵያን የገደሏት ነፍሰ ገዳይ የትግራይ ተገንጣዮች ናቸው። TPLF የትግራይን ሕዝብ ወክሎ አያውቅም፣ አይወክልምም፣ ለወደፊትም አይወክልም። ነገር ግን ትንሽ ናቸው አትበሉ፣ አንፎጋገር። ሚሊዮን ናቸው የእሱ ደጋፊ TPLFዎችም እዛ ያሉትም ሌላም አቃጣሪዎች አሉ። ስለዚህ የኛ የእስላም መሪዎቻችንንም የምናስፈታው እነ እስክንድር እና አንዱዓለም አራጌም ሆነ ሁሉንም የምናደርገው በህብረት ስንቆም ነው። ተከባብረን የአንዱን ሃይማኖት ለአንዱ መንቃት ሳይሆን ሌላው ሃይማኖት እንዲያውም እነሱ እየተደራጁ ነው እኛ የምንደራጅ ብሎ በአንድነት ተነስቶ ኢትዮጵያ ውስጥ ዋን ማን ዋን ቮት ሁሉም ሰው እኩል የምንኖረው ፈረንጅ ሀገር አይደለም የምንኖረው እዚህ ሀገር ዋን ማን ዋን ቮት ነው። የኔ ዘር 2 ፖይንት ያገኝ ያለ ካለ ነው ስህተቱ። ዋን ማን ዋን ቮት ነው። ስለዚህ በዛ ነው መሄድ ያለብን። ኢትዮጵያ ነፃ መውጣት አለባት። ጫካ የገቡ የሚዋጓሉ መርዳት አለብን። እሳት ቴሌቪዥን አለ፣ እሳትን መርዳት። አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ እኔ እሳትን ሲቃወሙ ሰዎች ሲሰማ በጣም የሚገርመኝ ታዲያ የኢትዮጵያን ቴሌቪዥን ለምን ነው እንዴ? አንድ 2 እኮ አማራጭ ነው ያለው። እሳት ስህተት ቢሰራ ስህተቱን ልናርመው ይገባል። ነገር ግን የኢትዮጵያ ዛሬ የእስልምና ሃይማኖት ተከታዮች የሚደርስባቸውን ፍዳ እሳት ብቻ ነው የሚነግረን። CNN የለም ምን የለ፣ አልጀዚራ የለም ምን የለ። ዛሬ ቁጫ ውስጥ እኛ ሰምተነው የማናውቀው የእውነቴን ነው የምላችሁ ለመብታቸው እኛም እንትን ይሰጠን እያሉ ኢትዮጵያዊነታቸውን ያልካዱ ፍዳቸውን እያዩ ነው። ያንን ሁሉ የሚሰሩ ማን ናቸው? 60% የኤርትራ ደም ያላቸው ባንዳዎች ናቸው ዛሬ የሚመሩን እንዳትረሱ። ስለዚህ ኢትዮጵያና ኤርትራ ሁሉ በጣም ደስ የሚል ሁኔታ ላይ የሄዱ ስለሆነ ይሄ ሁሉ ችግር የሚመጣው መጨረሻ ላይ በገንጣይና አስገንጣዮች ላይ ነው። ስለዚህ ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖራለች። ነፍሰ ገዳይ ገንጣይና አስገንጣይ ከምድረ ገጽ ይጠፋል። ወናታ ኢትዮጵያ። ታንኪዩ። እናመሰግናለን አምሳል። ይህንን ሰላማዊ ሰልፍ ጥሪያችንን ሰምታችሁ ስለተካፈላችሁልን በጣም በኢትዮጵያ ኮሚኒቲ እንዲሁም በስደተኞች ማህበርና እንዲሁም በሙስሊሙ ኮሚኒቲ ስም እናመሰግናለን።